హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ దివ్య, యువర్ మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్. సో ఇవాళ మనము 2022 SA2 ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం క్లాస్ 10ది. ఓకే, సో క్లాస్ 10 బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఇవాళ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం కదా. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. సో ఒకరోజు క్లాస్ చూసి ఇంకో రోజు చూడకుండా, ఒకరోజు మోటివేటెడ్గా ఉండి ఇంకో రోజు చదవకపోవడం కాకుండా, I wish and pray that all of you stay motivated forever at least till your board exams. Okay, and board exam lo score వచ్చిన తర్వాత definitely you will stay motivated. So let's begin the session. So as per our timetable, so నేను మీకు చెప్పినట్టుగా today we are going to learn tangents and secants to a circle, and ఇవాళ సెషన్ కొంచెం లేట్గా వస్తుంది, so I'm very sorry for that. But from Monday I will try to schedule the sessions at 7 PM. Okay, so that everyone can attend. సో అండ్ కొంతమంది దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి, కొంతమంది పిల్లల దగ్గర. సో 7 PM is the time, right? So tangents and secants to a circle, we have already started this chapter in our channel. So what are the very two important concepts which you learned about this topic, tangents and secants to a circle? So ఒకటి ఏంటి అంటే, if there is a circle, okay, so if I have a point, internal point, I cannot draw any tangent through this point. If I have a circle, if I have a point on the circle, I can draw one tangent, exactly one tangent. Okay, and if I have a circle and if I have an external point, I can draw two tangents from this external point. Okay, so let me draw it little neatly. So circle and the tangent, external point nunchi say two tangents. And always remember, tangents just touches the circle at a single point. Okay, so these are the basic things. And also what else did we learn? We learned about length of tangents. So length of tangent ante enti, suppose a circle anukondi. Okay, this is a circle and this is the external point. From external point I am drawing two tangents. This is one tangent and this is the other tangent. So this is the other tangent. So now these two tangents are meeting at a point, right? So this is called point of contact, the point where the circle and the tangent are meeting each other. Okay, so it's point of contact anta. Distance between the point of contact to the external point from where you are drawing the tangent, e distance name antam length of tangent antam. Avuna, we call it as length of tangent. And we also learned that suppose the center of the circle anukunte, center to any point on circle, this is called radius, and the radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. So ఇది radius అయితే, ఇది tangent అయితే, ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు ఏంటి perpendicular అవుతాయి at the point of contact. And if I take a line joining the center to the external point, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్ మనకి ఏమైనా టూ సైడ్స్ ఇస్తే థర్డ్ సైడ్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, సపోజ్ ఇది P, ఇది A, ఇది B అనుకుంటే, లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వల్, అంటే PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PB. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ థియరమ్స్. ఓకే, సో ఇవి యూజ్ చేసి ఇవాళ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేయబోతున్నాం, రైట్? సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ సో ఐ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్ ది బోర్డ్ రైట్ నౌ. సో ఐ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్స్ మీకు ఎలాగో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్స్ స్క్రీన్ షాట్స్ నేను మీకు టెలిగ్రామ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను, సో అక్కడ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ టెలిగ్రామ్ డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వండి, సో దట్ ఏదైనా అప్డేట్ ఉంది, సపోజ్ ఇవాళ క్లాస్ లేట్ అయింది, నేను అక్కడ షేర్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the very first question and a very easy question. From a point B, the length of tangent to a circle is 24 cm. Okay, so from a point B, the length of tangent to a circle is 24 cm and distance of B from the center is 25 cm. You need to find the radius of the circle. So ఇక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్లీ ఏమి ఇచ్చారు, from point P. Okay, from a point P, the length of, from a point B anta, P kaadu, from point B, the length of tangent to a circle is 24 cm. Okay, ee point nunchi length of tangent to circle enta 24 cm.
and distance of B from the center. Distance of this point from center. Suppose center B O అనుకుంటే ఈ distance ఎంత 25 centimeter. You need to find the radius of the circle. So suppose if this is a circle, okay, this is the external point which is B, from point B. So ఈ point నుంచి I am drawing two tangents. So say this is one tangent, okay. So from external point I can have two tangents, isn't it? So idoka tangent and idoka tangent. So these are two tangents from external point B. So length of tangent is 24 cm. Length of tangent అంటే ఏం చెప్పాను? సో B నుంచి tangent గీస్తే ఇప్పుడు ఇది point of contact అనుకుంటే the distance between the point of contact to the external point, this distance is called length of tangent. సో ఎంత ఉంది length of tangent? 24. సపోజ్ ఈ పాయింట్ని A అనుకుంటున్నాను, ఓకే. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ A అనుకుంటే AB is 24. సో given AB is nothing but 24. Let me take O is the center of the circle, okay. So let O is center of a circle. O center of circle అయితే నేను O to A ఏమవుతుంది? OA will be radius of the circle. Yes, OA will be radius of the circle. So you have to find ఈ radius కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. And OB is nothing but distance of point B from the center of the circle. So this OB is how much? This is 25. Now just now I told you radius and tangent are perpendicular to each other. Radius and tangent are perpendicular to each other at the point of contact. So మీరు ఇప్పుడు ఈ triangle చూస్తే OAB ఇది A 90 కదా. సో OAB A 90 కాబట్టి ఇది ఎంత ఇచ్చారు? ఇది 24, ఇది 25. ఇది రేడియస్ కనుక్కోవాలి. సో ట్రయాంగిల్ OAB ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. యాంగిల్ A ఈజ్ 90 degrees. సో క్యాన్ ఐ యూస్ పైథాగరస్ థియరమ్? ఇనీషియల్ కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో పైథాగరస్ థియరమ్ యూజ్ చేస్తే హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ని హైపోటెన్యూస్ అంటాం. హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్. అదర్ టూ సైడ్స్ ఏంటంటే హైపోటెన్యూస్ పోతే OA OB ఆర్ ది అదర్ టూ సైడ్స్, ఓకే. సో OB వాల్యూ ఎంత? 25. సో 25 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు OA మనకు తెలియదు ప్లస్ AB ఈజ్ 24. సో 24 స్క్వేర్. సో OA స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 స్క్వేర్ మైనస్ 24 స్క్వేర్. లేదా OA స్క్వేర్ని ఎలా రాయొచ్చు? 25 స్క్వేర్ 625 మైనస్ 24 స్క్వేర్ 576 ఏనా? సో 625 మైనస్ 576 చేయండి, ఎంత వస్తుంది చూడండి. Okay, so it is 49. So this is 49. So OA will be root over 49 and OA value will be 7. So ఒకసారి చూడండి, OA is nothing but the radius of the circle. So radius of the circle is 7. Very easy question. ఇది మనం డైరెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్లీ. సో నేను మీకు అంత డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఫస్ట్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ రేడియస్, టాంజెంట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ మీరు తీసుకోవాల్సింది. లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అన్నప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచి ఇది, ఓకే. సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ మీకు అర్థమైతే గుర్తుంటే సో మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్. ఈ 3 సైడ్స్లోంచి ఒక సైడ్ మీరు కనుక్కోమన్నప్పుడు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు, ఓకే. క్లియర్? సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ. Okay, so have a look at the next question. If A, P and AQ are two tangents, A, P and AQ are two tangents, okay, to a circle with center O. Center of the circle is O and angle QOP. Angle QOP. QOP. This angle. So let me join Q to O. So ఇది okay. So this point, so this angle QOP and this angle is given as 110 degree, okay. So then angle
PAQ you have to find, this angle you have to find. How do we get that? See here. So if I take this is a quadrilateral, now PAQO is a quadrilateral, PAQO is a quadrilateral. Okay, so sum of angles in a quadrilateral enta, sum of angles in a quadrilateral is 360 kada, ante angle P plus angle A plus angle Q plus angle O. So direct ga rasestunna, angle P plus angle A plus angle O plus angle Q enta avvali, 360 avvali. Okay, so now angle P enta, this is radius, OP is radius and AP is tangent. Radius and tangent are perpendicular to each other, so angle P is 90. Angle O is 110, so angle A manaku teliyadu, plus angle O is 110 given in the question, plus angle Q, again this is radius and this is tangent, both are perpendicular to each other, so this is also 90 equal to 360. So ipudu angle A will be how much? Angle A will be 360 minus 180 minus 110, or I can write angle A is 180 minus 110. Angle A ante enti, actually angle A ante PAQ, angle A ni angle PAQ అని రాయొచ్చు కదా, angle PAQ total angle actually ఇట్లనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో జస్ట్ మీకు సింపుల్గా ఉండడానికి నేను డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాను. సో angle PAQ is how much? 180 minus 110 which is 70. అర్థమైందా? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ PAQO is a quadrilateral, sum of angles in a quadrilateral is 360, so sum of all these 4 angles is 360, but we know radius and tangent are perpendicular, so ఇది 90, radius and tangent are perpendicular, ఇది 90, ఈ రెండు 90 అయినప్పుడు ఈ రెండిటి సమ్ ఎంత అవుతుంది? ఈ రెండు 90 అయినప్పుడు ఈ రెండిటి సమ్ అంటే ఇది ఈ యాంగిల్, ఈ రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కలిపితే 180 అవుతాయి. సో 360లోంచి 180 పోతే మీకు ఎంత మిగిలింది? 180 మిగిలింది. 360లోంచి 180 పోతే 180 మిగిలింది. ఇంకో 180లోంచి ఈ యాంగిల్ తీసేస్తే ఆ ఆపోజిట్ యాంగిల్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ జనరలైజ్డ్గా మీకు ఒక జనరల్ ఫార్ములా ఇవ్వాలి అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఓకే, this is center O, this is APQ. సపోజ్ మీకు ఈ యాంగిల్ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ యాంగిల్ 100 degrees అని ఇచ్చారనుకోండి, ఈ యాంగిల్ కనుక్కోమన్నారు. సో ఎలా కనుక్కుంటారు? డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి, యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 110 అంటే ఏ యాంగిల్? 110 అంటే యాంగిల్ ఓనే కదా, అర్థమైందా? సో యాంగిల్ ఏ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ 180 మైనస్ ఇది చేస్తే వస్తుంది. సో 180 మైనస్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 100 చేసి మీకు డైరెక్ట్గా 80 వస్తుంది. లేదు మీరు ఈ మెథడ్లో చేసినా కూడా మీకు 80 వస్తుంది. అర్థమైందా? సపోజ్ ఒకవేళ ఈ యాంగిల్, ఓకే, ఇటు సైడ్ యాంగిల్ మీకు నేను ఇది 60 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ యాంగిల్ ఎంత? ఇది 60 ఇస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు ఇది కూడా ఏం చేస్తారు మీరు? 180 మైనస్ 60 చేస్తారు, 120 వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఈ రెండిట్లోంచి ఏ యాంగిల్ ఇచ్చినా, ఒకవేళ ఈ యాంగిల్ ఇస్తే ఈ యాంగిల్ ఎలా వస్తుంది? 180 మైనస్ దిస్ యాంగిల్. ఒకవేళ ఇది ఇస్తే ఇది ఎలా వస్తుంది? 180 మైనస్ దిస్ యాంగిల్. సో ఇన్ సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అని తీసుకోవచ్చు. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఓకే, సో వెన్ 2 యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 యాంగిల్స్ ఇస్ 180 కదా. సో అదర్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే 180 మైనస్ the given angle. Clear? So till here I hope it is clear, but this is the actual method which you have to do. Okay, objective ఇచ్చారంటే మీరు ఇలా ఈజీగా చేయొచ్చు, ఆర్ 1 మార్క్ ఇచ్చినా కూడా అలా చేయొచ్చు, బట్ మ్యాక్సిమం ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So let's proceed to question number 3. The angle between a tangent to a circle and the radius drawn at the point of contact is what? So ఇక్కడ మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ 3కి, A, B, C, D. So let me see the objective type. So angle option A is 60, this is 30, this is 90, this is 120. The question is, I'll repeat the question, I want you all to answer now. The question is the angle between the tangent to a circle and the radius of a circle at the point of contact is what? Angle between the tangent to a radius and the tangent, the angle between the radius of a circle and the tangent is what? At the point of contact is what? Simple theorem 90. So ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను మీకు షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్.
Your options, the number of tangents drawn from the external point. Your options are 2, 3, 1 and infinite. Number of tangents which I can draw from an external point. Class starting lo cheppanu, any tangents draw cheyagalutaru? All those who are answering 2 is correct. Next, a tangent to a circle touches it in dash points. A tangent to a circle touches it in dash points. సో యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, లైక్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అయితే బాగుంటుంది. సో ఐ ట్రై ఫర్ దాట్ ఆల్సో. ఇనీషియల్గా అయితే ప్లీజ్ డూ అడ్జస్ట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఐ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్ ద రివిజన్ క్లాసెస్. ఓకే, సో టాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ టచెస్ ఇట్ ఇన్ డాష్ పాయింట్స్. యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 2, 1, 3 and infinite. A tangent to a circle touches it in how many points? Single point. All those who are giving option B is correct. Next question. సో మీకు ఒక క్లాస్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది, షార్ట్, వెరీ షార్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ అన్నీ కవర్ అయ్యేలా ఉంటుంది రివిజన్ క్లాస్. ఓకే, సో వీ కెన్ డ్రా డాష్ టాంజెంట్స్ టు ఎ గివెన్ సర్కిల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, వీ కెన్ డ్రా డాష్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు అ గివెన్ సర్కిల్. సో ఒక సర్కిల్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఎన్ని టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలుగుతారు? యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 2, 1, 3 and infinite. We can draw dash number of tangents to a given circle. Everyone please do answer. Any tangents draw చేయగలుగుతారు to a given circle? You can draw infinite tangents to a circle. Okay, you can draw infinite tangents to a given circle because ఒక సర్కిల్ మీద మీకు ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్ డ్రా చేయగలుగుతారు. సో ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తారు. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7కి వెళ్ళిపోదాం. సో బిఫోర్ దట్, సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి, రైట్? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 నౌ. So what is question number 7? The length of tangent. Okay, so question number 7 good objective. So let me see how many of you can do. The length of tangent from point C. Okay, length of tangent from point C is 15 centimeter away. Okay, length of tangents from point C 15 centimeter away from the center. Okay, so 15 centimeter away from the center of a circle of radius 9 centimeter is what? Your options are 10, 13, 12 and 14. 10, 13, 12 and 14 centimeters. చెప్పండి ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. The length of tangent from point C. Tangent from which point? From point C. 15 centimeter away. Okay, it is 15 centimeter away from whom? From the center of a circle. A circle radius and the circle radius is 9 centimeter. Is what? And ఇక్కడ మీకు ఏం అడిగారు? Length of tangent కనుక్కోమన్నారు. Okay, so they are asking you to find length of tangent. The tangent is from point C. This is the circle, this is the point C. So from this point, if I am drawing a tangent, from the circle, okay, so suppose tangent to a circle, so length of tangent I have to find from point C, and the point C ఎలా ఉంది? 15 centimeter away from the center. ఈ పాయింట్ C ఎలా ఉంది? 15 centimeter away from the center. సో సెంటర్ O1 తీసుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఆర్ డ్రాయింగ్ ద టాంజెంట్ ఇస్ 15 centimeter. అండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎంత ఇచ్చారు? 9 centimeter. సో ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే ఇది 9 centimeter. సపోజ్ ఇది D అనుకోండి. ఇప్పుడు OCD is a right angle triangle. Can you tell me why? Because we know radius and tangent are perpendicular to each other. So ఇది 90 degrees అయితే ఇదేమవుతుంది? హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది కదా. సో OC square is equals to OD square plus CD square. ఇంకెవరైనా ఆన్సర్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారా? ఆన్సర్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, సో OC square అంతా 15 square is equal to OD అంటే రేడియస్ 9 square plus CD is the length of tangent కదా. లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఇస్ 225 is equals to 81 plus CD square. 225 minus 81 equal to CD square.
సో ఇది ఎంత వస్తుంది 4 ఎంత వస్తుంది 164 ఓకే సో 144 ఐఎమ్ సారీ 144 ఈక్వల్ టు CD స్క్వేర్ సో CD వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 12 వస్తుంది CD స్క్వేర్ 144 సో విచ్ మీన్స్ CD విల్ బీ ఈక్వల్ టు రూట్ 144 అంటే 12 సో CD అంటే ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అవునా సో ఆన్సర్ ఏంటి 12 ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసుంటే ట్యాప్ యువర్ బ్యాక్ సో 100% కరెక్ట్ అవునా సో ఇట్లా బేసిక్ అయినా వచ్చుంటే మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ కొంచెం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫర్దర్గా వేసి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి కొంచెం మూవ్ అవుదాం అప్లికేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్దాం ఓకే సో రెడీయా అందరూ సో రెడీ అయితే ఎస్ చెప్పండి చాట్ బాక్స్లో క్విక్గా ఎస్ ఆర్ నో ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ABCD is drawn to circumscribe a circle ఓకే సో క్వాడ్రిలేటరల్ is drawn to circumscribe whom circumscribe a circle సో క్వాడ్రిలేటరల్ circumscribing a circle అంటే క్వాడ్రిలేటరల్ అవుట్ సైడ్ ఉంది సర్కిల్ ఎక్కడ ఉంది ఇన్సైడ్ ఉంది అర్థమైందా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు స్టేట్మెంట్ సో ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఎందుకు అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సర్కిల్ బయట ఉందా క్వాడ్రిలేటరల్ బయట ఉందా అని సో ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే క్వాడ్రిలేటరల్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఎ సర్కిల్ అంటే క్వాడ్రిలేటరల్ బయట ఉంది ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు కూడా బయట ఉంటుంది సర్కమ్స్క్రైబింగ్ హూమ్ సర్కిల్ సో ఆ సర్కిల్ లోపల ఉంటుంది క్లియర్ సో యూఆర్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ సంథింగ్ అంటే మీరు చుట్టుముడుతున్నారు ఒకదాన్ని సో మీరు దేనైతే చుట్టుముడుతున్నారో అది లోపల ఉంటుంది ఓకే సో క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ సర్కిల్ సో సర్కిల్ విల్ బీ ఇన్సైడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ సర్కిల్ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అండ్ ఇది ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ అనుకోండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్ విచ్ ఐ కెన్ గెట్ రైట్ ఒక్క నిమిషం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సో ABCD is a quadrilateral okay it is given ABCD is a quadrilateral it is circumscribing a circle then show that okay you have to show that to prove that ఏం ప్రూవ్ చేయాలి టు ప్రూవ్ దాట్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ అని కూడా రాయొచ్చు దీన్ని రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ అని కూడా రాస్తారు కొంతమంది RTP అని రాయొచ్చు ఓకే సో ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే AB plus CD you have to prove AB plus CD is equals to AD plus BC this is what I have to prove ఓకే సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనము అభ్యాస దీపికాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం అండ్ ఏపీలో కూడా రిలీజ్ అయిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ AB plus CD ఈక్వల్ టు AD plus BC సో లెట్స్ డూ నౌ it is given ABCD is a quadrilateral circumscribing the circle. Let me take this point of contact. See point of contact ni P Q R S అని అనుకున్నాం అంటే ఎక్కడెక్కడైతే క్వాడ్రిలేటరల్ సర్కిల్ టచ్ అవుతుందో అది PQRS అని అనుకున్నాం ఓకే సో నౌ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈ A అనేది ఇంటర్నల్ పాయింటా ఎక్స్టర్నల్ పాయింటా A is an external point to the circle. So, E external point nunchi I can have two tangents A to P, A to S. So, external point nunchi two tangents vachayi AP, AS. So, ee two tangents kuda ela untayi equal to each other kada సెషన్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ టూ ఎక్స్టర్నల్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఫ్రమ్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ యూ కెన్ డ్రా టూ టాంజెంట్స్ అండ్ ద లెంత్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ టాంజెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇదే కదా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో ఇదొక లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇదొక లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ సో ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి ఈక్వల్ ఉండాలి అవునా సో ఏఎస్ ఇదే కదా లెంత్ ఏఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏపీ అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎస్లో ఎలా అయినా రాయండి ఏఎస్ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఓకే సో మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు బి అనేది కూడా ఎక్స్టర్నల్ పాయింటే కదా సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి నాకు ఎన్ని టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి
ఇదిగోండి బీపీ ఒక ట్యాంజెంట్, బీక్యూ ఒక ట్యాంజెంట్, అవునా? సో అవి కూడా లెంత్ ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. కానీ మనం ఇక్కడ రాసేటప్పుడు బీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ అని రాయొద్దు. ఎందుకు రాయొద్దు అంటే రీజన్ నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చే టిప్ ఏంటి అంటే ఏపీ ఏ సైడ్ అయితే రాస్తున్నారో బీపీ కూడా అదే సైడ్ రావాలి. ఏపీ ఏ సైడ్ అయితే ఉందో బీపీ కూడా అదే సైడ్ రావాలి. ఎందుకు అనేది మీకు క్వశ్చన్ లాస్ట్లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఏపీ అనేది ఏ సైడ్లో ఉంటే బీపీ అనేది అదే సైడ్లో రావాలి. సపోజ్ ఏపీ ఇటు రాస్తుంటే నేను బీపీ ఇటు రాస్తుండే. సో ఇదేంటి బీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూఏ కదా, ఆర్ బీక్యూ ఈక్వల్ టు బీపీ, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఫ్రమ్ సి అగైన్ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఒక ట్యాంజెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఒక ట్యాంజెంట్, అవునా? సిఆర్ సిక్యూ. సో ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి చెప్తా వినండి. సిఆర్ సిక్యూ చూడండి, సిక్యూ ఎటువైపు రాస్తారంటే బీక్యూ ఎటువైపు ఉంటే సిక్యూ అటువైపే రాస్తారు. బీక్యూ ఎటు ఉంది, ఇటు ఉంది. సో సిక్యూ అటువైపే రాయండి, ఈక్వల్ టు సిఆర్. అర్థమైందా? సో కామన్ మిస్టేక్, ఆ క్వశ్చన్ చేయడం అందరికీ వచ్చు కానీ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు. సో లాస్ట్లో ఆన్సర్ రాదు. సో అది మిస్టేక్ చేయొద్దు అంటే ఇలా రాయాలి. నెక్స్ట్ డి ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. డి నుంచి మీకు డి టు ఆర్ వస్తుంది అండ్ డి టు ఎస్ వస్తుంది, 2 టాంజెంట్స్. సో డిఆర్ ఈక్వల్ టు డిఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి డిఆర్ ఎటు రాయాలి, డిఆర్ ఎటు రాయాలి? సిఆర్ ఎటు ఉంటే డిఆర్ అటు రావాలి, ఈక్వల్ టు డిఎస్. సో దీస్ ఆర్ 4 ఈక్వేషన్స్, 1, 2, 3 and 4 equations. So adding all 4 equations, okay, adding equation 1, 2, 3 and 4. So meeku AS plus BQ plus CQ plus DS is equals to AP plus BP plus CR plus DR. ఓకే, సో LHS అన్ని 4 యాడ్ చేసి ఇది వచ్చింది, RHS 4 యాడ్ చేసి ఇది వచ్చింది. ఒక్కసారి కరెక్ట్గా చూడండి. ఏఎస్ ప్లస్ డిఎస్ అంటే ఏంటి? ఏఎస్ ప్లస్ డిఎస్ ఇది ప్లస్ ఇది అంటే టోటల్ ఏడిఏ కదా. సో ఏఎస్ ప్లస్ డిఎస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏడి ప్లస్ ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ బీక్యూ ప్లస్ సీక్యూ. బీక్యూ ప్లస్ సీక్యూ అంటే టోటల్ బీసీ. అర్థమైందా ఎందుకు బీక్యూ ఉన్న సైడే సీక్యూ కూడా రాయమని చెప్పాను? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? బీక్యూ ఉన్న సైడే సీక్యూ ఎందుకు రాయాలి, బీపీ ఉన్న సైడే ఏపీ ఎందుకు రాయాలి? ఇక్కడ చూడండి, బీపీ ఉన్న సైడే ఏపీ ఎందుకు రాసామంటే యాడ్ చేసినప్పుడు ఏపీ ప్లస్ బీపీ, ఏపీ ప్లస్ బీపీ టోటల్ ఏబీ వస్తుంది. అర్థమైందా? మనం ఎందుకు ఆర్డర్ చూసి రాస్తున్నాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకుండా, బికాజ్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అదే కాబట్టి. సో కొంచెం చూసి రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సిఆర్ ప్లస్ డిఆర్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సిఆర్ ఉన్న చోటే డిఆర్ రాయమన్నా కదా, ఉన్న సైడే. సో సిఆర్ ప్లస్ డిఆర్ ఇట్లా కంబైన్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఏపీ ప్లస్ బీపీ కంబైన్ చేస్తే ఏబీ వచ్చింది. సిఆర్ ప్లస్ డిఆర్ కంబైన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, సిడి వస్తుంది. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఏడీ ప్లస్ బీసీ ఈక్వల్ టు ఏబీ ప్లస్ సిడి, లేదా ఏబీ ప్లస్ సిడి ఈక్వల్ టు ఏడీ ప్లస్ బీసీ, ఉల్టా. సో దీన్ని నేను ఫైనల్గా ఏం రాయొచ్చు, ఏబీ ప్లస్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ అని రాయొచ్చా? సో హెన్స్ ప్రూఫ్డ్. ఈజీగా ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఈజీగా ఉందా ఇక్కడ వరకు? సో దీనికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు చదువుకుందాం. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8కి ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఏంటో చెప్తా చూడండి. ప్రూవ్ దట్ ద పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఎ సర్కిల్ ఇస్ రాంబస్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రూవ్ దట్ పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్. అంటే ఇక్కడ పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ సర్కిల్ అంటే పాలోగ్రామ్ బయట ఉంది, సర్కిల్ ఇంట్లో లోపల ఉంది. ఓకే, బయట ఉంది ఇంట్లో ఉంది అంటున్నా చూడండి. పాలోగ్రామ్ బయట ఉంది, సర్కిల్ పాలోగ్రామ్ లోపల ఉంది. సో సపోజ్ ఏబిసిడి అనేది ఒక పాలోగ్రామ్ అయితే దాని లోపల ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ ఇంతకుముందు ఫిగర్ లాగే ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇది పి, ఇది క్యూ, ఇది ఆర్, ఇది ఎస్ అనుకుంటా. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ సర్కిల్ ఇక్కడ పి దగ్గర టచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యూ దగ్గర టచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్ దగ్గర, ఇక్కడ ఎస్ దగ్గర. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు చూసినట్టయితే ఓకే, మళ్ళీ చూస్తే ఏ అనేది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్, ఏపీ నుంచి ఏఎస్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని సేమ్ వస్తాయి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్. క్వశ్చన్ చూడండి, పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ అ రాంబస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ అ సర్కిల్ ఈజ్ అ రాంబస్.
ఒక్కసారి నాకు పాలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీ చెప్తారా ఎవరైనా? పాలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? పాలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇక్కడ నేను ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి అండ్ ఏడి ఈక్వల్ టు బీసీ అని రాయొచ్చు కదా. ఏబి ఈక్వల్ టు సిడి అండ్ ఏడి ఈక్వల్ టు బీసీ బికాస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఇన్ పాలోగ్రామ్ ఆర్ ఈక్వల్. నా పాలోగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్, ఇది పాలోగ్రామ్ అంట. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని మనకు తెలుసు. అది రాంబస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏబిసిడి పాలోగ్రామ్ కాదు, రాంబస్ అని చెప్పాలి. రాంబస్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? మరి రాంబస్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇది మీకు చూడగానే గుర్తు రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే రాంబస్ ప్రాపర్టీ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది ఎవరి ప్రాపర్టీ? రాంబస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు డిఏ. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఈ పాలోగ్రామ్ని రాంబస్ అని నేను చెప్పొచ్చు. అవునా? సో కనిపిస్తుందా పైన పార్ట్? ఓకే, సో సెకండ్ రైట్. సో ఒకసారి చూడండి, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మన ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మన రాంబస్ ప్రాపర్టీ. సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఏబీ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు డిఏ అనేది మనకి రావాల్సిన కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో అది నేను ప్రూవ్ చేయాలి అని నాకు అర్థం అవ్వాలి. ఏంటి? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని. సో ఎలా ప్రూవ్ చేద్దాం? మనకి ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని తెలుసు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాలోగ్రామ్. అండ్ మనకి ఈ పాయింట్స్ కూడా తెలుసు. ఏంటది? ఏ టు పి, ఏపీ ఈక్వల్ టు ఏఎస్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. dr equal to ds length of tangents from external point. cr equal to cq length of tangents from external point. అట్లనే bp equal to bq length of tangents from external point. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు రీజన్ రాస్తారు ఎప్పుడు కూడా. ఏంటది? లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అని ఈక్వల్. అంటే మీ థియరం 9.2 ఉంది కదా, అది రీజన్ రాస్తారు ఈ నాలుగిటికి. ఓకే, సో రీజనింగ్ ఎంత బాగుంటే మీకు మార్క్స్ అంత ఫుల్ వస్తాయి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈ 4 స్టెప్స్ ఆల్రెడీ ఎట్లా రాసామో నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చెప్పాను కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. సో ఈ 4 స్టెప్స్ రాసాం. రాసిన తర్వాత ఏం చేసాం? యాడింగ్ 1 2 3 4 చేసాం. అవునా? ఈ లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియర్ కదా. క్వశ్చన్ 8లో కూడా ఇదే చేశాం కదా. సో ఈ లాస్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఏబీ ప్లస్ సిడి ఈక్వల్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ అనే లాస్ట్ స్టెప్ నాకు వచ్చింది. ఈ లాస్ట్ స్టెప్లో ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. నాకేమొచ్చింది? ఆపోజిట్ సైడ్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏబీ ప్లస్ సిడి, ఈ రెండు సైడ్స్ యాడ్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి ఏబీ ఈక్వల్ టు సిడి అని తెలుసు కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏబీ ప్లస్ సిడి ప్లేస్లో ఏబీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎందుకు? నాకు తెలుసు ఏబీ ఈక్వల్ టు సిడి. ఎందుకు? అది పాలోగ్రామ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి. ఈక్వల్ టు ఏడి ప్లస్ బీసీ ప్లేస్లో ఏడి సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా మళ్ళీ? బికాజ్ ఇది కూడా మనకు తెలుసు. సో 2ab ఈక్వల్ టు 2ad వచ్చింది అండ్ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఏడి వస్తుంది. 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో ఏబీ ఈక్వల్ టు ఏడి వచ్చింది. మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే ఏబీ ఈక్వల్ టు సిడి అని తెలుసు. ఈ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఈ సిడి అని తెలుసు. ఇప్పుడేం తెలుసు? ఏబీ ఈక్వల్ టు ఏడి అని తెలుసు. ఈ ఏబీ ఈక్వల్ టు ఏడి అని కూడా తెలుసు. కానీ ఈ ఏడి ఈక్వల్ టు బీసీ కదా. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి. వీ నో ఏబీ ఈక్వల్ టు సిడి. దిస్ ఇస్ వీ నో పాలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఏబీ ఈక్వల్ టు సిడి, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. కానీ ఈ ఏబీ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు హూమ్? ఏడి. ఇందాకే ప్రూవ్ చేస్తాం కదా. కానీ ఈ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హూమ్? బీసీ. సో నాకు ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది? ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే సింపుల్గా దాన్ని రాంబస్ అని చెప్పచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ రాంబస్. సో ఈజ్ దిస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? Is this very clear? Okay, so let's proceed to the last question for today. Okay, so I hope ఇవన్నీ చాలా క్లియర్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా. ఒకసారి లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, మరి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మేడం? ఇంత చిన్న రివిజన్ క్లాస్ అంటే చిన్నదే. సో సిన్స్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి నేను షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉంచదలుచుకున్నాను. సో అక్కడికి యూ హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 10 క్వశ్చన్స్ అండ్ సాలిడ్ క్వశ్చన్స్. అలా ఇలా క్వశ్చన్స్ కాదు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి, మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ రేపు కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు అటెండ్ టుమారోస్ సెషన్ యాజ్ వెల్. సో మీరు ఏ సెషన్ కూడా మిస్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే ఇవాళ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ రేపు ఉండవు అండ్ కంటిన్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవాళ కాన్సెప్ట్ మీద బేస్డ్
నిన్న రేపు ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే నేను అది కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఎవ్రీ క్లాస్ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ కొంతమంది కామెంట్స్లో కూడా అడిగారు స్కూల్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది, ఈ వర్క్ ఉంటుంది, సో మేము బర్డెన్ అవుతాం కదా అని. సో మీకు బర్డెన్ అవ్వకుండానే హ్యాపీగా మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేస్తూ అరే ఒక చాప్టర్ నాది అయిపోయింది, ఈ చాప్టర్లో నాకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని నేను తీసుకెళ్తాను. ఓకే, స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు, రిలాక్స్డ్గా ఉండండి. రోజు కొంచెం చదువుతాం, లాస్ట్ మినిట్లో చదివితేనే ఏం రాదు, టెన్షన్ ఎక్కువ, స్ట్రెస్ ఎక్కువ. సో ముందు నుంచి మనం ప్లాన్ చేసాం కాబట్టి మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ పడకుండా చెప్పినవి ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 నౌ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఒకసారి చదువుతా వినండి అండ్ క్వశ్చన్ షేర్ చేస్తా యాజ్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ on Telegram and Instagram. The tangents making an angle 60 degree between them are drawn to a circle of radius √3 centimeter, then find the length of tangent. ఓకే, సో ఏమంటున్నారంటే ఇది సర్కిల్. ఓకే, సో ఇదొక టాంజెంట్ అండ్ ఇదొక టాంజెంట్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 tangents drawn to a circle from a external point. సో క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతా వినండి. The tangents making an angle 60 degree between them. Tangents are making an angle how much? 60 degree between them. Making an angle 60 degree between them అంటే ఇది యాంగిల్. ఈ రెండు tangents are making 60 degree between them అంటే ఇది ఆ యాంగిల్ 60 degree వాళ్ళు ఇచ్చింది. దీన్ని PAB అని తీసుకుంటా, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, అండ్ ఇంకేమంటున్నా చూడండి. ద tangents making an angle 60 degree between them, okay, 60 degree between them are drawn to a circle. These are drawn to a circle of radius √3 centimeter. సో ఆ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత? √3 centimeter. ఓకే, O to B జాయిన్ చేస్తే ఇదంతా OB √3 centimeter. దెన్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ టాంజెంట్. లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ టాంజెంట్ కనుక్కోమంటారు. సో సపోజ్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇదేం ట్రయాంగిల్ చెప్తారా? సో ట్రయాంగిల్ OBP is actually a right angle triangle. అవునా, ఇట్స్ a right angle triangle. ఓకే, సో యాంగిల్ B ఇది 90, ఇది మనకు వచ్చిన ట్రయాంగిల్ B90 OP. ఓకే, సో OB √3 అని ఇచ్చారు, ఇది 60 అని ఇచ్చారు, ఇది 60 అని ఇచ్చారు, P60 అని ఇచ్చారు. చూడండి, టోటల్ P60 అని ఇచ్చారు. ఈ P అంటే ఏంటి? ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క యాంగిల్ P ఇది కదా. సో ఇంతకుముందు క్లాసెస్ చూసిన వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది, చూడని వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో సపోజ్ OA జాయిన్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ట్రయాంగిల్ OAP మీకు ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. OAP అనేది ఒక ట్రయాంగిల్, OAP ఈజ్ 1 ట్రయాంగిల్ అండ్ OBP ఈజ్ 1 ట్రయాంగిల్. OAP పైన ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది చూడండి, OBP కింద ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. సో ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్లో ఇది 90ఏ, ఇది కూడా 90ఏ కదా, రేడియస్ టాంజెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో యాంగిల్ OAP ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ OBP అని రాయచ్చా? యాంగిల్ OAP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ OBP, బోత్ ఆర్ 90 అండ్ OA ఈక్వల్ టు OB. ఎందుకో ఎవరైనా చెప్తారా? రేడియో ఆఫ్ ద సర్కిల్, వెరీ గుడ్. సో OA OB ఈక్వల్ రేడియో ఆఫ్ ద సర్కిల్. అండ్ OP ఎలా ఉంది? రెండు ట్రయాంగిల్స్కి OP అనేది కామన్ సైడేనా? ఓకే, సో క్లాస్ 9లో నేర్చుకున్నారు. సో మీకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉండి ఒక సైడ్ ఉండి, ఈ కామన్ సైడ్ ఏంటి యాక్చువల్లీ? ఈ కామన్ సైడ్ అనేది ఇదిగోండి, ఈ 90కి ఆపోజిట్, ఇది కూడా 90కి ఆపోజిట్ అంటే హైపోటెన్యూస్ కదా. ఓకే, సో ఇట్లా RSH ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? RHS, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దాన్ని RHS కాంగ్రుయెన్సీ అంటాం. ఓకే, సో RHS కాంగ్రుయెన్సీ యూజ్ చేసి నేను ట్రయాంగిల్ AOP అంటే నేను తీసుకున్న ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ని ఏమని చెప్పొచ్చు? కాంగ్రుయెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్పొచ్చు. సో వెన్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్ టు ఈచ్ అదర్, ఇప్పుడు నేను ఈ 2 యాంగిల్స్ని ఈక్వేట్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది కదా. సో యాంగిల్ APO ఈక్వల్ టు యాంగిల్ BPO అని రాయచ్చా? APO ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ BPO ఈ యాంగిల్. ఓకే, సో రాయొచ్చు కదా. సో టోటల్ యాంగిల్ యాక్చువల్లీ 60, యాంగిల్ APB ఈ టోటల్ యాంగిల్ 60, కానీ APB అంటే యాంగిల్ APO ప్లస్ యాంగిల్ BPO అంతేనా? టోటల్ యాంగిల్ APB ఈజ్ నథింగ్ బట్ APO ప్లస్ BPO, అవునా? ఇది ప్లస్ ఇది.
అవునా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60, కానీ ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ అని తీసుకుంటే ఇది కూడా ఎక్స్, టోటల్ ఇస్ 60. సో ఐ కెన్ రైట్ 2x ఈక్వల్ టు 60 ఆర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 30. అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఈ యాంగిల్ కదా, సో ఈ యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది 30, ఈ యాంగిల్ కూడా ఎంత 30. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ చాప్టర్ మొత్తానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇది క్వాడ్రిలేటరల్ వచ్చినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ యాంగిల్ 180 మైనస్ దిస్ యాంగిల్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, ఈ రెండు యాంగిల్స్ సప్లిమెంటరీ అని చెప్పాను. అండ్ ఆల్సో ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో RHS కాంగ్రుయెన్సీ యూజ్ చేసి అవి కాంగ్రుయెంట్ అవుతాయి. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్, ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. తర్వాత ఒకవేళ రేపటి క్లాస్లో అవసరం అయితే ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. ఓకే, సో ఇన్ సింపుల్ చెప్పాలంటే OP ఈజ్ ద యాంగిల్ బైసెక్టర్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ హోమ్, యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ యాంగిల్ OAB ఆర్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ APB. ఓకే, అండ్ ఎస్, సో ఇది 30 వచ్చింది కదా, ఇది ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు 30 వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సపోజ్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి ఒక యాంగిల్ ఇచ్చి ఒక సైడ్ వాల్యూ ఇచ్చి ఇంకొక సైడ్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నారు, లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ కనుక్కోమన్నారు. అంటే బీపీ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ కదా. సో ఇది కనుక్కోమన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ హైపోటెన్యూస్, దిస్ ఇస్ అడ్జసెంట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్ సైడ్. అవునా. సో నాకు ఏమేమి కావాలి, నాకు అడ్జసెంట్ సైడ్ వాల్యూ కావాలి అండ్ నాకు ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ తెలుసు. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ వాల్యూ కావాలి, ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ తెలుసు. సో ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్నే ట్యాన్ అంటాం కదా. ట్యాన్ ఆఫ్ హూమ్, యాంగిల్ 30 కదా, ట్యాన్ ఆఫ్ ఈ యాంగిల్ రెస్పెక్టివ్గా కదా మనం అడ్జసెంట్ ఆపోజిట్ తీసుకుంది. సో tan 30 ఈజ్ 1/√3 ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ √3 డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడే మన లెంత్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే బీపీ ఈక్వల్ టు √3 ఇంటూ √3 లేదా 3 అని వస్తుంది. సో ఈ బీపీ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు 3 సెంటీమీటర్ అని వచ్చింది. ఇది 3 సెంటీమీటర్ అయితే ఏపీ ఏమవుతుంది, AP is also 3 centimeter because length of tangents are equal. Did you all understand till here? ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 దగ్గర నేను స్టాప్ చేస్తున్నా అండ్ క్వశ్చన్స్ మీకు షేర్ అయిపోతాయి. అండ్ రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ డెఫినెట్గా సెషన్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో దట్ వీ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ క్లాసెస్ ఫర్ యూ. అండ్ ఇంకా ఎక్కువ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం డెఫినెట్గా. ఓకే, సో help us to stay motivated by liking the video, by commenting on the video and sharing the video and subscribing the channel. Okay, so thank you so much for watching and do practice these questions once again. Bye bye, take care.